ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسلفنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة وشيخنا ومرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي وشيخنا ومرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي وشيخنا ومرب أرواحنا الحديد الدين بك بخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب عن الحبيب عبد الرحمن بن السقافي نزل السقافي وأصوله وأولئه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله
ضيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم وعدد المحارم 18 7 من النسب وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلها 7 من الرضاء و4 من المساحرة وهن أم الزوجة بنت الزوجة زوجة الأب زوجة الابن والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدامنا به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Setiap yang bikin batal wudhu pasti kalau lagi sembahyang kita hukumnya bagaimana? Batal tuh, ingetin tuh. Jadi setiap yang bikin batal wudhu kita lagi sembahyang, maka sembahyang kita hukumnya batal langsung. Tapi nggak sebaliknya. Setiap yang bikin batal sembahyang tidak bisa atau tidak membatalkan wudhu. Ingetin tuh kaidah tuh. Jadi setiap yang membuat batal wudhu kita
maka berarti membuat batal nah sholat kita itu. Tapi nggak sebaliknya, tidak setiap yang membuat batal sholat membuat batal apa? Ingetin tuh kaidah tuh. Contoh misalnya makan, minum, lagi sembahyang batal nggak? Betul nggak? Kalau makan begitu nggak mungkin kan? Kita habis makan nih, habis makan apa ya? Kuaci gitu, atau habis makan daging, kemudian nyelip tuh. Nah nyelip pas lagi sembahyang masih gede setengah daging, kan sayang dibuang tuh. Kita telan, loh. Nah sembahyang dipakai hukumnya tuh. Batal. Wudu kita gimana hukumnya? Wudu kita nggak batal tuh. Sembahyangnya batal, tapi wudu kita nggak batal tuh. Jadi yang perlu diulang apanya? Nah, sembahyang doang tuh. Wudu nggak perlu diulang karena wudunya nggak apa itu? Nggak batal tuh. Nah, kita lagi sembahyang, kemudian kita kentut tuh. Lagi sembahyang apa? Kentut tuh. Nah, ini bagaimana hukumnya? Wudu kita hukumnya bagaimana? Batal. Sembahyang kita hukumnya batal tuh. Karena setiap yang bikin batal wudu pasti bikin batal apa? Ngerti tuh kaidah tuh. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap yang bikin batal wudu nah, tidak membuat batal apa? Ngerti tuh ya, jelas ya. Kita lagi sembahyang, bini kita peluk dari belakang. Wah, betulan. Terus ini batal nggak sembahyang kita tuh? Batal nggak? Belum ngapain? Udah gitu doang tuh. Belum kena tuh, belum kena. Nah, belum kena tulang. Kena belum? Kalau kena kan urusannya kain bisa berubah. Masih terhalang pakai mau kena bini kita masih pakai apa? Masih pakai baju koko, masih pakai sarung, kan masih begitu. Sembahyang kita gimana hukumnya? Batal nggak? Belum. Wudu kita gimana hukumnya? Belum. Pas kepegang tangan kita tuh, nah baru wudu kita bagaimana hukumnya? Nah, sebagai kita bagaimana hukumnya tuh? Ngerti tuh, gitu ya. Selama belum kepegang, maka hukumnya bagaimana? Nggak batal wudu, nggak batal sholat tuh. Terus gitu ya. Jadi setiap yang bikin batal wudu sudah pasti bikin batal sholat. Tapi tidak sebaliknya. Yang bikin batal sholat tidak bisa membuat batal apa? Wudu kita tuh. Contoh lagi sembahyang kita ngomong, kebetulan nasi tinggal sepiring, anak kita pengen makan, woi jangan dimakan. Sembahyang kita gimana hukumnya tuh? Untuk bagaimana hukumnya? Batal tuh. Berarti yang perlu bilang apa itu? Nah, makan dulu katanya. Tahu. Anak kita kan geblek. Makan dulu. Habis makan langsung apa? Sembahyang tuh. Gitu jelas ya? Jadi setiap yang bikin batal wudu sudah pasti bikin batal sholat. Dan tidak setiap yang bikin batal sholat membuat batal wudu. Masih dalam tuh, masih dalam. Dalam tuh. Ya sirah. Lapat setan. Orang kaji dari awal. Jelas gitu ya. Setiap yang bikin batal wudu pasti bikin batal sholat. Tapi tidak setiap yang bikin batal sholat bikin batal wudu. Contoh apalagi itu? Bergerak kaki kita. Kan 3 kali batal tuh. 1, 2, 3. Batal kan tuh ya. Kalau kaki kan 1, 2, 3 tuh begitu ya. Makanya kalau depan sop kosong kita boleh melangkah tapi 2, 1, 2 berhenti tuh. Jangan langsung apa? Nah, kalau 3 batal tuh. Jadi 1, 2 berhenti tuh. Maju lagi. 1, 2 tuh. Misalnya tuh sampai sop ke depan. Karena musolahnya yang gede orang yang kagak. Kan begitu orang sekarang bikin mesin doang gede-gedean doang tapi nggak ada apanya. Kali jamaah. Kalau sini kan ada jamaah sekalipun orang lain. Orang sini pada ngambek. Jelas ya? Jadi kalau kaki tuh gitu 1, 2, 3 tuh begitu ya. 1, 2, 3 tuh begitu. Baru bikin batal kita itu. Nah, selama 1, 2, maka sembahyang dihukumkan tidak apa? Nggak batal. Nah, kita nggak ngerti, nggak tahu tuh. Udah dibilangin, kita nggak praktekin.
Pas lagi melangkah, saf depan kosong, kita 3 kali melangkah. 1, 2, 3. Maka sembahyang kita gimana hukumnya tuh? Batal. Wudhu bagaimana hukumnya? Batal. Jadi yang perlu diulang apa itu? Kita doang tuh. Jelas gitu ya? Itu kaidah tuh. Setiap yang bikin batal wudhu pasti membuat batal sholat, dan tidak yang membuat batal sholat itu apa? Batal apa? Nah, dan tidak setiap yang membuat batalkan sholat tidak membuat batal wudhu kita tuh. Contoh, lagi sembahyang kita kemudian jatuh tai ayam tuh di baju koko kita tuh. Ya, pas sembahyang tuh. Allahu Akbar. Nah, sebelah kanan pundak ada apa itu? Tai ayam. Nah, maka sembahyang kita bagaimana hukumnya? Allahu Akbar. Jatuh tai ayam di baju koko kita sebelah kanan tuh. Gimana sembahyang kita hukumnya tuh? Kena tai, gimana hukumnya? Kena tai. Tai apa hukumnya? Najis. Sembahyang boleh nggak baju, kain, segala? Boleh nggak ada najisnya? Kalau ada gimana hukumnya? Batal tuh. Lagi sembahyang jatuh tai ayam, maka itu tai ayam yang jatuh di koko, hukumnya bagaimana sembahyang kita tuh? Batal nggak tuh? Batal tuh. Untuk bagaimana hukumnya? Nggak batal tuh. Jelas ya gitu ya. Jadi setiap yang bikin batal wudhu sudah pasti bikin batal sholat, dan tidak setiap yang bikin batal sholat membuat batal wudhu kita. Itu kaidah tuh. Pas gitu ya. Kemarin yang bikin batal wudhu kemarin ada 4. Pertama, keluar sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Bisa berupa angin, bisa berupa zat cair, bisa berupa padat. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur atau dengan sebab yang lainnya, kecuali tidur orang yang memantapkan tempat duduknya, itu nggak batal sembahyang apa wudhunya. Yang ketiga, bertemunya 2 kulit laki perempuan yang sudah apa? Yang sudah akil balik, yang keduanya bukan apa? Bukan mahram, tanpa ada apa? Halang. Itu sembahyang berdua bini kita nih, kelar sembahyang, dia pengen cium tangan, kasih, tapi dipakai apa itu? Menghalang tuh, pakai sarung tinju aja dong. Biar nggak apa itu? Biar nggak batal tuh. Jadi kalau langsung kena tangan kita, maka hukumnya bagaimana tuh? Batal. Kan bini kita bukan mahram kita tuh. Wudhu kita dihukumkan bagaimana? Batal tuh. Karena bini termasuk orang yang boleh nikah dengan apa? Dengan kita tuh. Boleh tuh. Jadi bini kita bukan mahram, dia ajnabi ya, sama. Bini kita dengan kita ajnabi, kita orang lain dengan dia, kita boleh nikah dengan dia tuh. Makanya wudhu dihukumkan bagaimana? Batal tuh. Nah, ulang lagi kemarin ya. Mahram itu ada 18. Ulang lagi tuh. Mahram itu ada 18. Ingatin, mahram itu adalah perempuan yang haram untuk diapakan? Nikahi, nggak boleh dikawinin tuh perempuan tuh. Berarti kalau ini perempuan nggak boleh nikahin, wudhu dihukumkan. Nah, ingatin tuh ya. Jadi ulang lagi. Mahram adalah perempuan yang haram tidak boleh dinikahi. Nah, berarti kalau nggak boleh dinikahi, wudhu dihukumkan nggak batal tuh. Pertama, 7 dari jalur nasab tuh ya. 7 dari jalur nasab. Ingatin, 7 dari jalur nasab. Yang pertama siapa? Ibu tuh. Ibu kita adalah mahram kita. Artinya itu ibu adalah perempuan yang haram untuk diapakan? Nikahin tuh, ya. Berarti untuk kita dengan ibu kita hukumnya bagaimana tuh? Batal. Kita cium tangan ibu kita, maka dihukumkan ibu kita batal tuh. Kenapa demikian? Karena ibu merupakan apa? Mahram dari jalur nasab. Ingatin, pertama itu. Yang kedua, wal bintu, anak perempuan. Ente kawin, kemudian punya anak apa? Perempuan tuh. Anak perempuan ente itu adalah mahram. Artinya itu anak perempuan haram untuk diapakan? Nikahi. Dia cium tangan dengan ente, anak perempuan ente, anak perempuan kandung, cium tangan sama ente, maka wudhu ente bagaimana hukumnya tuh? Kenapa demikian? Karena anak perempuan merupakan apa tadi? Mahram dari jalur. Ulang lagi, pertama tadi siapa? Ibu kandung. Yang kedua, anak perempuan. Ingatin. Yang ketiga, wal ukhtu, saudara perempuan.
baik saudara sekandung berarti sebapak seibu, atau yang sebapak doang berarti bapaknya kawin lagi tuh, kali-kali kawin, bapaknya maruf tuh. Jadi bapaknya 2 kali kawin atau sampai 4 kali kawin tuh, sampai punya anak perempuan dari bini yang lain. Itulah disebut dengan saudara apa? Perempuan yang apa? Yang sebapak tuh. Nah, kemudian yang ketiga saudara perempuan seibu. Nah, ibunya yang kelamitan. Ibu kan selama ada yang laki maruk, ada yang berapa perempuan, tapi ada begitu perempuan tuh. Jadi ini laki pertama, udah expired nggak enak. Jadi kawin lagi yang lain. Nah, dia kawin lagi punya anak perempuan, itu namanya saudara perempuan apa tuh? Nah, yang seibu mahram kita. Saudara perempuan yang sekandung mahram kita. Saudara perempuan yang sebapak mahram kita. Itu jelas ya, ngerti ya? Pertama tadi siapa tuh? Ibu kandung. Yang kedua anak perempuan kandung. Yang ketiga saudara perempuan baik yang sebapak, yang sekandung atau yang sebapak atau jelas ya gitu ya. Kita punya saudara perempuan yang sebapak, dia cium tangan dengan kita, gimana untuk kita hukumnya? Kenapa demikian nggak batal? Dia merupakan mahram dari jalur apa tuh? Nasab tuh. Atau kita punya saudara perempuan yang seibu, ibu kita kawin lagi, punya anak perempuan, itu berarti siapa itu? Saudara perempuan seibu, dia cium tangan dengan kita, untuk kita bagaimana hukumnya? Kenapa demikian nggak batal? Karena dia mahram dari jalur. Ulang lagi, pertama tadi adalah ibu kandung, yang kedua anak perempuan kandung, yang ketiga saudara perempuan baik yang sekandung atau yang sebapak atau ngerti ya, jelas ya. Yang keempat, wal ammatu, paman dari jalur ayah. Ayah kita punya abang atau punya adik. Ayah kita punya kakak atau punya adik perempuan. Ayah kita punya kakak atau punya adik perempuan. Itulah yang disebut dengan ammah, tante dari jalur siapa? Ayah tuh gitu. Ngerti jelas ya? Kita punya ayah nih. Ayah kita punya kakak perempuan atau punya adik perempuan. Nah, itulah yang disebut dengan tante dari jalur. Nah, untuk kita bagaimana hukumnya dengan dia? Batal. Kenapa demikian? Karena dia mahram dari apa jalur? Gitu tuh. Kita punya tante, ayah kita punya kakak perempuan, atau ayah kita punya adik perempuan. Itulah yang disebut dengan tante dari jalur ayah. Kita cium tangan dengan dia, untuk kita dihukumkan enggak batal. Kenapa demikian? Karena dia merupakan mahram dari jalur. Jelas ya? Jadi pertama tadi siapa? Ibu kandung. Yang kedua anak perempuan kandung. Yang ketiga saudara baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang keempat tadi tante dari jalur ayah. Yang kelima wal khalatu, tante dari jalur ibu. Nah, ibu kita punya kakak perempuan atau punya adik perempuan. Nah gitu ya, jelas ngerti ya. Ibu kita punya kakak perempuan atau punya adik perempuan. Nah, kita cium tangan dengan dia, gimana untuk kita hukumnya? Kenapa demikian? Karena dia mahram kita. Tante dari jalur ibu adalah mahram dari jalur apa? Asal. Jelas gitu ya? Yang ke berapa itu? Keenam, wabintul akhi, keponakan perempuan dari saudara laki-laki itu. Ponakan perempuan dari saudara. Nah, kita punya abang atau punya adik laki, dikawin, terus punya apa? Punya anak perempuan. Berarti siapa itu dia itu? Ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Nah, dia cium tangan dengan kita. Gimana untuk kita hukumnya? Kenapa demikian gak batal? Karena dia mahram dari jalur apa? Jelas ngerti ya? Ulang lagi. Pertama tadi siapa? Ibu kandung. Yang kedua anak perempuan kandung. Yang ketiga saudara perempuan baik yang kandung atau bapak atau yang keempat tante dari jalur ayah. Yang kelima, yang keenam keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh
Wa bintul ukhti, keponakan perempuan dari saudara perempuan tuh. Kita punya saudara perempuan, abang kakak atau adik, dia punya apa? Anak perempuan tuh, begitu. Kemudian dia cium tangan dengan kita, gimana untuk kita hukumnya? Kenapa demikian nggak batal? Karena keponakan perempuan dari saudara perempuan adalah mahram dari jalur apa? Nah, nanti ya, ulang lagi. Pertama siapa tadi? Ibu kandung. Yang kedua, anak perempuan kandung. Yang ketiga, baik yang sekandung, sepapa atau yang keempat, tante dari jalur. Yang kelima, tante. Yang keenam, ponakan perempuan. Yang ketujuh, nah, nanti ya, gitu ya. Nah, sekarang mahram yang 7 dari jalur susuan, ingetin tuh. Kalau tadi 7 orang perempuan mahram dari jalur nasab, yang sekarang 7 orang perempuan dari jalur susuan. Pertama, ibu susu tuh, ya. Ada anak laki, masih bayi, kemudian nyusu dengan seorang perempuan. Kemudian ini anak kan tumbuh apa? Besar, dewasa, akil balik. Nah, itulah ibu siapa tuh? Ibu susu tuh. Ini anak cium tangan, udah gede, udah akil balik dengan ibu susunya. Gimana hukumnya tuh? Kenapa demikian? Ibu susu merupakan mahram dari jalur apa? Susuan. Tuh, ingetin tuh. Pertama tadi ibu susu. Yang kedua adalah anak perempuan susu. Yang kedua anak perempuan susu. Tuh, ingetin. Yang kedua anak perempuan susu gede banget lah. Jadi mau pulang kan. Pelan-pelan aja susunya. Yang kedua anak perempuan susu. Wah, gini nggak terang gitu. Iya kan, betul sih terang kan kayak begini. Anak perempuan susu. Kita ya. Setan. Kita punya bini nyusuin anak perempuan tuh. Bini kita nyusu sisinya tuh. Grogi ngomongnya. Bini kita nyusuin apa? Anak perempuan, bayi perempuan. Ini bayi perempuan sampai tumbuh gede, akil balik. Kita kan sebagai siapa ini? Sebagai siapa ini? Susu. Iya benar. Bapak susu sama aja itu. Geblek juga. Bang Abi bapak susu, saya susu. Papi susu. Abak susu. Sampai abak susu. Abak susu. Tambah aja. Ayah, bapak, abak, abi, abati kan sama semua tuh. Apa yang dia tuh? Bokap semua. Bokap semua. Gila. Bang Abi bilang bapak, Bang ini bilang ayah. Sama emang orang gila itu. Jadi bini kita nyusuin anak perempuan tuh. Ini anak perempuan apa? Tumbuh dewasa, akil balik tuh. Nah, kita sebagai suami disebut dengan ayah susu tuh. Ini anak perempuan cium tangan dengan kita selaku apa? Ayah. Nah, gimana hukumnya tuh? Kenapa demikian? Karena ini merupakan anak perempuan apa? Susu, ingetin tuh. Udah ngerti ya? Yang ketiga, saudara perempuan susu tuh, ingetin. Yang ketiga saudara perempuan susu tuh. Ada anak laki nyusu dengan ibu kita tuh, ya. Ada anak laki nyusu dengan ibu kita tuh. Ibu kita punya anak perempuan tuh. Jadi ada anak laki nyusu dengan, nah, ibu kita punya anak perempuan tuh, ingetin tuh. Atau ada anak perempuan nyusu dengan ibu kita itu. Nah, kita ini sebagai apa? Saudara laki-laki apa? Nah, itu perempuan sebagai apa? Saudara perempuan. Ulang lagi. Ada anak perempuan masih bayi nih, nyusu dengan ibu kita. Berarti
ini anak perempuan disebut dengan apa? Saudara perempuan susu. Nah, tumbuh besar akil balik, kita akil balik, dia akil balik. Nah, dia cium tangan dengan kita. Gimana hukum kita hukumnya tuh? Kenapa demikian? Karena ini merupakan saudara perempuan susu. Gimana hukum kita? Nggak batal. Karena dia apa tadi? Mahram dari jalur apa? Susuan. Ulang lagi ya. Tadi pertama siapa? Ibu susu. Yang kedua, anak perempuan susu. Yang ketiga, saudara perempuan susu. Yang keempat nih, tante susu. Tante susu dari jalur ayah tuh. Paham ya? Paham nggak tante susu? Ada yang bingung kan? Paham. Paham nggak ini? Tante susu. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Tante susu dari jalur apa? Ayah. Kan tadi ada yang dari jalur nasab, tante dari jalur apa? Ayah tuh. Sekarang tante susu dari jalur apa? Ayah. Berarti nih, ayah susu itu dia punya apa? Dia punya apa? Punya adik perempuan atau punya kakak perempuan tuh. Ingat itu. Ada anak laki nyusu dengan seorang perempuan, ya. Ada anak laki baik laki nyusu dengan seorang perempuan. Dia punya siapa? Punya suami itu. Berarti itu disebut dengan apa tadi itu? Ayah susu. Nah, ini anak laki susu tadi. Ini tadi ayah susu punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Nah, dia cium tangan tuh dengan adik perempuan dari ayah susunya. Jelas ngerti ya? Atau dia cium tangan dengan kakak perempuan dari ayah susunya. Itulah yang disebut dengan tante tuh. Tante apa tuh? Yang itu ulang lagi. Tadi ada dari jalur nasab, tante dari jalur apa? Ayah tuh. Jadi ayah kita punya kakak atau punya adik perempuan tuh. Itulah yang disebut dengan tante dari jalur ayah tuh. Terus, nah sekarang ada tante apa tadi? Tante susu tuh. Nah, ayah susu ini punya siapa? Punya adik atau punya kakak perempuan. Nah, ada anak laki nyusu dengan seorang perempuan. Ini perempuan punya suami, maka suaminya sebagai apa tuh? Ayah susunya kita tuh ya. Yang nyusu siapa ini? Anak laki itu. Yang nyusu siapa itu? Anak laki-laki itu. Nah, berarti dia ke bapaknya tadi adalah ayah apa tuh? Ayah susu. Nah, ayah susunya punya apa? Kakak atau adik perempuan. Itulah yang disebut dengan apa tuh? Tante susu tuh. Ini anak laki udah akil balik, cium tangan dengan tante susunya. Gimana hukum untuknya? Kenapa demikian? Tante susu merupakan mahram dari jalur apa? Susuan. Ngerti nggak tuh? Paham ya? Tulang susu ya? Ada yang beli 5, musik nggak juga. Jadi pertama tadi siapa? Ibu susu. Yang kedua, anak perempuan susu. Yang ketiga, yang keempat, tante susu dari jalur. Yang kelima, tante susu dari jalur ibu. Sama kayak tadi gitu tuh. Cuma bedanya ini ibu susu punya apa? Ada anak laki-laki nyusu dengan seorang perempuan. Kan jadi apa itu? Nah, ibu susunya punya apa? Kakak atau adik perempuan. Nah, ini anak laki udah akil balik, tumbuh besar tuh. Cium tangan dengan tante susu dari jalur ibunya. Gimana hukumnya tuh? Kenapa demikian? Tante susu dari jalur ibu adalah mahram dari jalur apa? Susuan. Itu mesti jelasin tuh. Nanti dia nggak batal tuh, begitu. Kalau udah nggak batal, berarti boleh nggak kawin? Nggak boleh kawin tuh, nggak boleh. Tante susu nggak boleh kawin, nggak boleh. Jadi tante susu nggak boleh diapain? Kawinin tuh. Ya, nahan. Jelas perempuan jelas ya? Perempuan enggak? Iya, kan dia punya.
Nggak ada boleh. Mana ada di mana? Wah, pantas nggak ada. Susu di belakang deh. Jangan supaya susunya ya. Bisa mati mudah-mudahan. Tadi pertama ibu susu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga saudara perempuan, yang keempat tante susu dari jalur, yang kelima tante susu dari jalur, yang keenam keponakan perempuan susu dari keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Nah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Paham nggak tuh? Paham nggak? Paham nggak? Kita punya, nih ada anak laki nih, anak laki nyusu dengan ibu kita, tuh gitu. Ada anak laki nyusu dengan ibu kita. Nah, kita laki juga, dia kawin tuh, tumbuh dewasa, akil balik, besar, dia kawin. Kemudian dia punya apa? Anak perempuan. No, anak perempuan dia disebut dengan apa itu? Ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Nah, ingetin tuh nyambung semua tuh. Dengan apa tuh? Gara-gara apa tuh? Susuan tuh, paham nggak Rocky? Susuan. Rocky paham. Anak laki bohong nggak paham. Angka aja paham. Jadi hanai. Jadi saudara laki-laki susu kita punya apa? Anak perempuan. Dialah yang disebut dengan siapa itu? Ponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Ingatin tuh. Ada anak laki nyusu dengan ibu kita, masih bayi tuh. Dibesar tumbuh dewasa, dikawin, dinikah, kemudian dia punya anak apa ya? Perempuan. Anak perempuan dia disebut dengan apa tuh? Ponakan perempuan dari saudara. Nah, dia cium tangan tuh, ponakan perempuan dari saudara laki susu cium tangan dengan kita. Gimana hukumnya? Kenapa demikian? Karena dia bukan apa? Dia merupakan apa? Mahram dari jalur susuan. Terus ngerti ya? Yang berapa sekarang nih? 7. Ponakan perempuan dari saudara perempuan susuan. Tuh, nyetir. Ponakan perempuan dari saudara perempuan susuan. Ada anak perempuan nyusu dengan siapa? Ibu kita itu, ibu kita itu. Makanya nih, Boki nggak berkawan kan saudara susuan ini ya. Paham nggak? Jelas gitu ya. Jadi kita punya saudara perempuan apa tuh? Susuan. Ada anak perempuan nyusu dengan siapa tadi? Ibu kita itu. Kemudian ini anak perempuan tumbuh besar sampai dikawin. Pas dikawin punya anak perempuan. Anak perempuan dia disebut dengan keponakan perempuan dari saudara perempuan susuan tuh. Anak perempuan dia apa cium tangan dengan kita. Gimana hukum kita hukumnya? Kenapa demikian? Karena dia mahram dan jalur apa? Semua itu haram untuk diapakan? Itu makanya nanti mesti bilangin tuh, itu ponakan perempuan, itu ponakan perempuan dari saudara perempuan susu, jangan diapain? Nikahin, nggak boleh, haram tuh. Karena untuk dia sama kita hukumnya apa? Itu mesti dibilangin tuh, gitu. Jadi pertama tadi ibu susu, yang kedua anak perempuan susu, yang ketiga saudara perempuan susu, yang keempat tante susu dari jalur, yang kelima tante susu dari jalur, yang keenam keponakan perempuan dari saudara laki-laki, yang ketujuh ponakan perempuan dari saudara perempuan. Nah, ngerti ya? Itulah 7 perempuan mahram dari jalur apa tadi? Susuan. Kemudian yang terakhir berapa itu? 14. Berapa lagi tuh? 4 lagi. Wa arba'atun minal musaharati. 4 dari jalur sebab musyaharah. Musyaharah itu pernikahan, perkawinan. Sebab perkawinan ada yang dibilang mahram, gitu tuh. Sebab adanya perkawinan disebut dengan adanya mahram. Inilah yang disebut dengan mahram dari jalur perkawinan atau musyaharah. Pertama siapa? Ummu zaujati.
ibu dari istri. Siapa itu? Mertua apa ya? Mertua apa ya? Mertua perempuan tuh. Kita punya mertua perempuan. Nah, itu udah mahram kita selama-lamanya tuh. Pas kita bilang saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, ibunya dia disebut dengan mertua perempuan kita. Selama-lamanya merupakan mahram kita. Kita cium tangan dengan dia. Gimana hukum kita hukumnya? Kenapa demikian? Dia mahram dari jalur apa tadi? Perkawinan tuh. Selama-lamanya kita nggak boleh ngapain tuh? Nikahin tuh, haram dinikahin, nggak boleh tuh. Misalnya si A dengan si B udah cerai nih, tetap itu sebagai apa tuh? Ibu mertua tuh, nggak ada bekasnya, nggak ada tuh. Kalau bini ada apanya? Tapi kalau ibu mertua nggak ada tuh, nggak boleh nikahin tuh, karena tetap dia sebagai apa tuh? Ibu mertua kita, mahram kita dari jalur apa? Jalur perkawinan tuh. Let's ngerti ya? Atau sama tuh. Atau sama ada mertua laki-laki, sama tuh, sama begitu. Misalnya cerai mati atau cerai hidup, A dengan si B kawin, cerai terus tuh. Kemudian nih si mantu perempuan kan punya mertua laki-laki tuh, itu nggak boleh apa itu? Nggak boleh nikah. Kenapa demikian? Karena dia mahram dari apa? Jalur perkawinan, nggak boleh tuh. Kalau nggak ngerti, akhirnya dikawin mantunya nggak boleh tuh, nggak boleh, hukumnya haram. Jadi pertama tadi siapa? Ibu mertua ya. Yang kedua bintu zaujati, anak perempuan istri. Siapa itu? Anak tiri, anak bawaan tuh. Ada orang kawin dengan apa? Dengan janda. Kenceng banget tuh nyari makin dengan banget. Ada orang kawin dengan apa? Janda. Ini janda punya apa? Anak tuh. Nah, ini anak adalah anaknya. Tapi ingat yang kemarin tuh, selama belum jandanya belum disetubuhin, maka itu anak bukan anaknya. Tuh, begitu. Ukurannya kalau sudah diapakan? Nah, disetubuhin ibunya tuh. Nikahin janda, kemudian sudah nikahin diapain? Setubuhin. Anak perempuan itu sudah menjadi anaknya tuh, mahramnya tuh. Nggak boleh nikahin karena ibunya sudah diapakan? Sudah diakadkan, sudah diapain? Gitu itu ya. Jadi ukurannya demikian. Ukuran anak janda menjadi anak kita yang merupakan mahram kita adalah kalau ibunya sudah diapakan? Setubuhi itu. Ingat itu. Pas kawin sama janda, cantik ini janda nih, cakep. Anaknya lebih cakep lagi itu. Ini ibunya belum diapain? Setubuhin. Diapain terus tuh? Ceraiin dulu tuh, ceraiin. Diceraiin, boleh kalikan anaknya? Boleh tuh. Kenapa demikian? Karena ukurannya mesti apa tadi itu? Disetubuhin dulu, akad setubuhin, baru itu anak-anak kita itu. Sementara anak bawaan dengan anak bawaan itu adalah bukan mahram. Ingat itu. Ada janda kawin dengan apa? Enggak, masing-masing bawa apa? Bawa anak nih. Ada anak lakinya, ada anak perempuannya tuh. Nah, inilah yang disebut dengan saudara anjing pada Betawi itu. Jadi orang Betawi bilangnya apa tuh? Saudara anjing tuh. Kenapa demikian? Nggak pernah akur soalnya saudara anjing. Nah, jadi saudara anjing, paham ya? Saudara anjing ya? Bukan saudara babi, bukan? Orang Jakarta bilang saudara apa itu? Anjing. Jadi kalau janda bawa anak, duda bawa apa? Anak. Ini anak disebut dengan saudara anjing tuh. Jadi saudara anjing, saudara anjing ini hukumnya apa? Bukan mahram. Tuh ingetin tuh. Yang mahram anaknya. Si janda bawa anak perempuan. Kemudian si duda ini nikahin si janda, udah setubuhin jandanya, maka itu adalah mahram dari jalur apa? Perkawinan tuh. Ingetin tuh. Sementara anak dengan anak hukumnya bagaimana hukumnya tuh? Bukan mahramnya. Atau ente ngangkat anak. Ente angkat apa? Angkat anak. Dari kecil diangkat tuh sampai ini anak gede, sampai akil balik. Misalnya tuh ngangkat anak perempuan laki sampai gede sampai balik. Nah, itu anak perempuan angkat, anak laki angkat, pas udah balik selama-lamanya dia bukan apa? Mahram. Boleh kan nikahin? Boleh kan nikahin? Boleh, masa nggak boleh? Kan bukan anak. Anak apa itu? Anak angkat, anak asuh tuh.
Jadi anak asuh, anak angkat bukan mahram kita. Tuh ingetin tuh. Bagi perempuan, kalau punya anak angkatnya laki-laki, pas dia sudah akil balik, tutupin kita punya aurat. Nggak boleh kelihatan tangan dia kecuali apa? Wajah dan tangan doang. Kenapa demikian? Karena dia bukan apa? Bukan mahram, ingetin tuh. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau anak angkat demikian hukumnya tuh. Sama dengan anak perempuan angkat. Punya anak perempuan angkat. Kita sebagai ayah angkatnya, dia bukan mahram kita tuh. Dia mau apa itu? Mau nikahin tuh. Nggak ngerti ya? Anak adopsi itu, adopsi kayak begitu ya. Angkat. Nanti Bang Iwan pengen angkat anak umur 15 tahun gitu. Lihat orang aja deh. Jadi dia angkat pengen angkat anak perawat yang umurnya 15 tahun. Udah kawinin loh. Terus gitu ya. Jadi pertama tadi siapa? Ibu mertua. Yang kedua anak perempuan. Anak perempuan dari janda ya. Anak perempuan dari. Tapi syaratnya janda mesti diapain tuh? Yang ketiga zaujatul abi, istri ayah. Ayahnya kawin lagi tuh, nikah lagi tuh. Ayahnya kawin lagi. Nah, istri ayah adalah mahram dari jalur apa tuh? Pernikahan, perkawinan. Yang terakhir zaujatul ibni, istri dari anak laki siapa tuh? Mantu perempuan, itu adalah mahram dari jalur. Ingat ada 14. Pertama 7 dari jalur. Siapa itu? Ibu kandung. Kemudian saudara perempuan baik yang sekandung, bapak ataupun. Kemudian yang keempat tante dari jalur. Yang kelima, yang keenam ponakan perempuan dari saudara. Yang ketujuh ponakan perempuan dari saudara. Kemudian 7 dari jalur susuan. Pertama ibu susu. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga saudara perempuan susu. Yang keempat tante susu dari jalur. Yang kelima dari jalur ibu. Yang keenam ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh dari saudara perempuan. Nah, 4 dari jalur apa tadi? Perkawinan, pernikahan. Yang pertama tadi siapa? Ibu mertua. Yang kedua anak bawaan dari janda. Syaratnya jandanya harus sudah disuruhi. Yang ketiga istri ayah. Yang keempat mantu perempuan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya lana bil ijabati ilahi tawassalna bi tunawwir basirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwafiqni بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنزل
الأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاية بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارجده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.